네, 미국이라는 게 이렇습니다. 미국의 포드, 빌트 포드 프라우드. 자부심, 미국의 그 자부심이라는 거는 이건 뭐, 네, 그렇습니다. 이 포드니까 이렇게 큼직큼직한 이런 컨테이너를 이렇게 앞에 놓고 봐라, 우리 이렇게 자신감 넘치는 자랑스러운 자동차를 만든다라는 거예요. 포드가 어떤 자동차를 내놨는가, 뭐 여러 가지 볼 수 있겠는데, 잠깐만, 이게 포드 레인저가 이렇게 생겼어요? 포드 레인저가 왜 이렇게 생겼지? 우리나라에도 지금 포드 레인저에 대해서 굉장히 궁금해 하시는 분들이 많이 계셨었거든요. 살짝만 한번 슉 돌아볼까요? 이게 존재감이 생각보다 굉장히 작군요. 굉장히 작은데 그걸 또 스포츠 튜닝을 해서 지금 엄청 스포티하게, 트럭인데 트럭을 이렇게 납작하게 만들어 놨어요. 야, 픽업 트럭을 이렇게 레이스용 픽업 트럭을 만들어 놨는데요. 네, 어쨌든 미국에서는 이런 식으로 많이 튜닝을 하고 레이스도 합니다. 우리나라도 뭐 과학 SUV들은 다 납작하죠. 네, 그런 거 같은 느낌이 살짝 있네요. 자, 근데 우리가 지금 궁금해하는 건 이 차가 아니에요. 포드에 우리가 온 이유가 있습니다. 포드에 온 이유는 바로 저 차를 보기 위해서요. 저 차가 뭔지 혹시 아세요? 저 차가 뭐냐면 이름이 머스탱입니다. 머스탱 마하 2. 액티브 셔터 그릴이 이런 식으로 3단계로 있어요. 요거 좀 성의 없다. 이게 뭔가 좀 약간 테슬라를 보면서 만들었다는 느낌이 확 들긴 합니다. 확 들긴 하는데, 네, 확실히 뭐 어떤 식으로 만들어야 된다라는 거는 그렇게까지 완벽하진 않은 것 같아요. 근데 어쨌든 미국 사람들은 한번 시도해보고 바꾸고 또 시도하고 바꾸고, 이런 도전 정신을 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 아마 여러 가지로 해보는 것 같아요. 지금 봤을 때는 뭐 굉장히 매력적인 그런 자동차로 보입니다. 이걸 머스탱이라고 말한다는 건 조금 이상하잖아요. 이거 뭐 뭔가 이거는 SUV 같은 느낌이 굉장히 들고, 그리고 사실 포드의 느낌이 아니라 뭔가 유럽의 럭셔리 SUV들 아니면 럭셔리 쿠페 같은 느낌이 드는 그런 디자인을 하고 있어요. 이게 머스탱이라는 것을 알려주는 실마리는 겨우 요 3개의 램프, 머스탱의 어떤 특징적인 그 램프 3개, 요거밖에 없습니다. 그리고 여기 GT라고 써있는 저 GT 배지, 사실 머스탱에서도 5.0L 대배기량 자동차에만 사용되던 배지거든요. 근데 그 대배기량 배지가 여기도 사용돼서 이 차가 굉장히 퍼포먼스 카다라는 걸 보여주는 그런 디자인을 하고 있어요. 3개의 램프가 이렇게 있는 것에다가 가로줄을 하나 더 쳐서, 그래서 이게 그냥 머스탱이 아니라 머스탱이면서 일렉트릭 자동차다라는 걸 강조해주고 있어요. 굉장히 누가 봐도 멋있는 디자인으로 만든 것 같습니다. 일단 이 큼직큼직한 선을 보셔야 돼요. 이 미국 자동차들은 이 잔선을 보면은 저게 왜 저렇게 돼 있을까, 이런 느낌이 드는데, 사실 큰 선을 놓고 보면 이 비율, 그리고 이 루프 라인, 이런 것들 굉장히 예쁘게 잘 뽑아 놓은 걸 볼 수가 있습니다. 이 가상적인 루프 라인이 굉장히 인상적인데요. 요즘 들어서 K5를 우리가 보면 실제 루프 라인보다 더 안쪽으로 크롬을 하나 둘러서 실제보다 더 깎여 내려간 것처럼 보여주고 있잖아요. 이 차도 마찬가지로 그런 맛을 약간 트릭을 썼습니다. 그래서 이 천장은 저 검정색으로 보이는 게 천장이고요. 그 아래쪽으로 보이는 게 실제 루프는 아니잖아요. 근데 컬러를 투톤으로 해서 실제보다 낮은 선으로 차가 보이게 하는, 이런 거 아주 재밌는 요소죠. Front Yeah, door. Can you go on? If you both want to go up at the same Yeah, time, yeah, I'll and- give you a yeah, walkthrough same and time. then Yeah, you it's guys can okay. figure out how to interfere with each other. Okay, so phone is a key, means your phone is going to be paired with the car, and then as you approach, the button will automatically light up. And we've worked hard to figure out as you push, and this handle's a bit unique, but it's literally a very natural motion that the door presents itself, and as you push the button, it's really easy just to grab a bit of an assist handle. Yeah, that's So right. there's no hardware Helps push key? it out. There's no hardware key? You have both. We generally think that everyone's going to want to use phone as their key. 'Cause it's very Yeah, that's convenient. right, that's right. And then, as you can imagine,
these customers that are going to Yeah. be buying early adopters still for EVs still Right. care quite a bit about technology. You have to In have. fact, I would say our biggest transition when we started thinking about these customers Right. is we stopped thinking of them as being over-indexing on environment. In fact, when we did all of our marketing filters and Right. customer segmentation, Yeah. we took the environment out. Right. And by the way, they still care about the environment, Right. but they don't over-index. And you start filtering that, and you realize it's all about the technology. Oh, absolutely. You have to have a high-tech interior and all the displays. Can you go on in the car? Yes, thank you. I'd like to take a picture on the other side once he gets out of the other door. 와우. 와우. 잠깐 이거 멋져. 잠깐 이거 생각한 것보다 멋진데요? What is this for? That is your driver monitoring system. Yes. So we want to make sure that eyes are on the road at all times. So we've put cluster information here. Yes. And then this vehicle does have yeah, driver yeah, yeah. assist technology. So you will be able to drive hands-free on the highway. And this monitors you to make sure you're looking in the right direction, because we don't want people too distracted. And they should be generally paying attention for safety. Kind of navigation or something? Yeah, Or yep. So that all really? that, we're going to have different levels of driver assist technology and navigation. It's really important for our customers to identify charging station locations, and we've made it very easy for them off the screen. So is that final version or is that This is a very early prototype still, so we're not. The vehicle's not going to be on the ground for customers until about a year from now. So late 2020. 2020? But that's just the next year. So can you open the trunk or So we call it front trunk. front trunk? We're not going to stop it. 'Cause I think everyone now, once they learn that term, if you're familiar with EVs, you're front. When you don't, Well, we actually put a bit of time into this. So this one does have a full seal. So you can see that the panel piece is designed to actually receive the seal. So this gives you that dust-proof capability for the vehicle. So whatever you're putting in here, you're not going to be accumulating dust coming in. This is large enough so that a 22-inch carry-on, so your standard carry-on for most airplanes, will fit in this across. What is this button for? This button for? That button is if for whatever reason that for Escape? legal reasons, if someone if a child climbs in and their friend closes them and they're playing games, that will open the release so someone can get out. I think it cannot go in because this is too small. Oh, little kid could get in there though. Early. Yeah, it's Maybe. 뭐 일단 뒷좌석에 한번 앉아봐야 되겠죠. 뒷좌석에 앉아보면 머리 공간이 나올 것인가. 이게 이제는 그냥 당연한 것처럼 이제는 우리도 이런 거 생각했었다고 이제 천장 유리로 하는 건 그냥 당연한 것처럼 돼버렸어요. 천장을 유리로 하는 게 멋을 위해서가 아니라 정말 공간을 위해서 이렇게 유리로 하는 경우는 그렇게 많지 않았던 것 같은데, 사실 요즘은 이제 공간을 위해서 어쩔 수 없이라도 천장을 유리로 하고 있습니다. 이게 뭐냐면요, 차에서 내릴 때 도어 레치가 아니라 이렇게 해서 스위치로 열리도록 되어 있어요. 그러니까 이건 전동으로, 사실 기존에는 다 기계식이었잖아요. 근데 이건 기계식이 아니라 전자식인 겁니다. 눌렀을 때 아우디처럼 누르면 튀어나오도록 되는 거예요. 네, 이런 식으로 쉽게 닫히죠. 그리고 아주 매끈하고요. 매끈하고 이 부분을 보면 아까 말하는 거는 이 부분이 결국에는 디자인적으로 너무나 머스탱 같다는 거죠. 머스탱의 디자인을 갖고 있다는 거고요. 그런데 이 부분 살짝 보면 저는 제규어하고 좀 닮았다라고 저는 나름대로 칭찬한다고 했는데, 제규어랑 닮았네요 이랬더니 그래서 굉장히 싫어하는 그런 뉘앙스를 보여줬습니다. 제규어랑 닮으면 싫은 거구나. 네, 아무튼 이 차는 제규어랑 굉장히 비슷한 느낌이 저는 들었어요. 그런데 그럼에도 가격은 제규어의 절반입니다. 그런 점에서 이 차의 경쟁력은 굉장히 높다고 볼 수 있겠죠. 퍼포먼스는 어느 정도냐? 포르쉐 911 GTS와 같은 정도의 퍼포먼스를 보여줍니다. 우린 마하라고 읽잖아요, 이걸. 미국 사람들은 이걸 마크라고 읽네요. 마크 24X라고 읽네요. 이 24는 전기 자동차 4륜구동, X는 롱레인지 버전, 이런 겁니다. 이렇게 돼 있다고 하고요. 다음에 또 다시 살펴보도록 하죠. 어쨌든 전반적으로 봤을 때 굉장히 아름다운 자동차입니다. 자동차는 위만 봐서는 안 되겠죠. 당연히 자신이 있는 브랜드라면 이렇게 바닥까지 보여줘야 됩니다. 그렇지 않습니까? 머스탱 GT는 원래 이런 자동차였어요. 이렇게 생긴 자동차. 이 멋지지 않습니까? 차를 이렇게 밑에서 봤을 때 이 멋짐은 정말
물론 이게 깔끔하게 이걸 다 덮어놓으면 좋지 않냐? 그렇겠지만 이 차는 어쨌든 이 기계적인 거를 많이 보여주고 다 드러내고 그러면서 사람들이 같이 이 차에 대해서 공감하고 꿈꾸고 이렇게 하는 거. 야, 이거 서스펜션은 이런 식으로 쓰고 있네. 야, 여기 이 링크는 도대체 뭐를 위한 걸까? 이런 생각들도 하고, 네, 그런 것들을 같이 배우면서 커가는 그런 자동차이기 때문에 그래요. 미국에서는 이 머스탱을 가리켜서 포니카라고 하죠. 우리나라에서 폰이라는 자동차가 있었던 것은 바로 이 머스탱이 나와서 포니카라는 게 굉장히 사람들에게 익숙해졌기 때문에 아, 이 차가 그 다음 포니로 어때? 라는 뜻에서 폰이라는 자동차가 나왔던 거죠. 그래서 이 머스탱이 첫 번째 포니카라고 불리는 그러니까 폰이라는 게 조랑말이라는 뜻이잖아요. 그러니까 작고 내 맘대로 막 다룰 수 있는 자동차라는 뜻에서 머스탱이 나온 거고요. 그 머스탱이 다양한 용도로 지금 확장되고 있죠. 뭐 GT라고 해서 퍼포먼스 카가 되기도 하고, 그리고 또 이렇게 전기차로서도 발전해서 그래서 전기차 포니카로 많은 사람들이 다룰 수 있는 그런 자동차, 정말 미래에 모든 사람들이 즐길 수 있는 자동차로 만들어졌다는 점에서 포드 머스탱 마하의 의미는 그렇게 대단한 것 같습니다. 자, 트럭이란 건 이래야 되지 않습니까? F150 랩터입니다. 랩터인데 랩터 엔진이 이렇게 작아요? 랩터 엔진이 이렇게 작다고? 이게 뭐지? 3.5L 에코부스트 엔진을 쓴다고? 랩터인데 요즘 이렇습니까? 랩터 엔진이 10단 자동 변속기와 3.5L 엔진을 쓰는데 3.5L 엔진 굉장히 작네요. 와, 요즘 들어서 미국이 이렇게 작은 엔진들을 많이 사용하고 있는데요. 이쪽에서 보면요, 지금 하나 둘 셋 세 번째 실린더를 잘라놨는데 이쪽에서 보면 실린더 내부도 볼 수 있게 해놨습니다. 사실 미국 사람들은 이런 것들에 대해서 굉장히 관심들이 많기 때문에 유럽도 그렇지만 우리나라 사람들만 관심 없는 거죠, 사실. 이쪽에 이제 변속기도 있고요. 변속기는 10단 변속기로 지금 사용되고 있습니다. 랩터가 어떤 차인지 잘 모르신다고요? 이 차를 보시면 됩니다. 이 차는 강력한 파워를 갖고 있는 포드 F150이죠. 미국에서 가장 많이 팔리는 차가 뭔지 아세요? 이 차입니다. 미국에서 가장 많이 팔리는 차는 포드 F150이에요. 이게 가장 미국적인 차라고 보시면 돼요. 그러니까 아니, 나는 지금 LA도 가봤고 뉴욕도 가봤고 근데 이런 차 별로 없던데 무슨 소리냐 이러실 수 있는데, 미국의 대부분은 도시가 아닙니다. 미국의 대부분은 농업국가예요. 미국은 농업국가입니다. 그렇기 때문에 이 F150 같은 경우는 미국의 중부에서는 엄청나게 팔려요. 거기서는 세단을 타기 애매한 그런 지역들이 많이 있거든요. 오프로드가 여전히 있고, 그리고 거기서 뭔가 큰 짐을 실어야 되고 나무 같은 거 막 나무에서 옮겨야 되고 뭐 개도 키워야 되고 등등등 그런 것들이 있기 때문에, 그래서 F150이 가장 많이 팔리는 자동차죠. 일단 이런 게 시장에서 가장 많이 팔리는 차가 돼버리니까 뭐 세단이나 그냥 일반 자동차들이 뒤로 밀려버려요. 그래서 트럭과 세단을 분리해서 통계를 냅니다. 트럭이 미국에선 가장 많이 팔리는 자동차고, 그래서 이 차를 공략하기 위해서 수많은 메이커들이 도전합니다. 특히 뭐 일본 메이커들도 많이 공략하려고 노력을 하는데 일본에서 내놓은 차들이 잘 안 되죠. 안 됩니다. 일본 메이커들이 조금 열심히 야, 이렇게 하면 잘 될까 한 적이 있었는데 도로 내려와서 트럭에서 경쟁이 안 되고 있어요. 그래서 현대차가 이제 산타크루즈라고 하는 픽업 트럭을 내놓을 것이냐 라고 하는데 쉽지 않아 보입니다. 일단 미국 메이커가 아니면 트럭은 안 돼요. 왜냐하면 중부에 있는 보수적인 소비자들, 이분들이 바로 트럼프를 뽑았던 그 사람들 아닙니까? 우리 아메리카 그레이트 어게인 이렇게 얘기하고 있는 그 사람들이 과연 외제차를 사겠느냐는 거죠. 이 트럭 오너들은 굉장히 보수적인 사람들이어서 그분들이 다 변화되게 하는 건 쉽지 않은 일입니다. 어쨌든 지금 이 랩터는요, 후져요. 뭐 아시겠지만 굉장히 후져요. 그래도 예전에 F150에 비해서는 훨씬 가벼워지고 알루미늄도 훨씬 많이 사용하고 정말 그 현대적으로 바뀌었다는 거예요. 그게 이겁니다. 그러니까 F150의 퍼포먼스 모델이 랩터입니다. 그래서 랩터는 그 시대의 F150 중에 가장 강력한 차라고 할 수 있어요. 근데 요즘 랩터는 옛날 같지 않아서 V6 엔진을 가진 랩터라니 조금 사실 생소하긴 합니다. 그리고 이제 이 안에서도 보면 여기에 뭐 2륜구동, 4륜구동 이런 게 그냥 앞에 있어요. 뭐 이런 데 밑에 있지도 않아. 그리고 이쪽에 보면은 뭐 12V, 110V 아울렛이 있고요. 뭐 이런 것들 다 굉장히 큼직큼직하게, 뭐 터치 이런 거 절대 없습니다. 그냥 버튼이에요. 그냥 버튼으로 그냥 큼직큼직하게, 뭐 굉장히 직관적으로
결정적으로 이거 우리나라에서 한 1억 5천쯤 하거든요. 그런데도 잘 팔려요. F150, 머스탱, 그리고 머스탱이 전기차로까지 이렇게 발전하는 게 지금 포드의 지금 현재고 이제 미래로 가는 모습인 것 같습니다. 자, 다음으로 가시죠.